एक महिला है जे सरपंचना खेतरमां मजूरी काम माटे जाय छे, परंतु आ महिला साथे ए सरपंच अने तेना बे मित्रों न करवानुं काम करे छे। आ महिला छे ते 2 दिवस सुधी सतत रड़े छे अने त्यारबाद तेना पतिने आ वातनी जाण थाय छे के आ महिला साथे सरपंच अने तेना 2 मित्रोए खूब खोटुं काम कर्युं छे, दुष्कर्म कर्युं छे। आ वात जाणीने ते पुलिस स्टेशन पहोंचे छे। ए महिलाने कहे छे के आपणे कानूननी मदद लईए, परंतु तेने कोई मदद नहीं मळती। आखरे महिलाने कहे छे के भगवान आपणा भेगो छे अने परिणाम ए भोगवशे। दोस्तों, आ वातने 1 वर्ष वीते छे अने ज्यारे आ महिलानो पति छे ए बदलो ले छे अने बदलो जोईने मात्र गाम नहीं, ए शहर नहीं, परंतु त्यानी पुलिस छे ते हचमची गई हती अने पुलिसना पण रूवाड़ा ऊभा थई चुक्या हता। पुलिस द्रुजी उठी हती आ बदलो जोईने। तो आवो जाणीए के कोण ए व्यक्ति छे, ए महिला साथे कोणे कोणे दुष्कर्म कर्युं हतुं अने सरपंच कोण छे, तेना मित्रों कोण छे अने आखरे ए महिलाना पतिए बदलो कई रीते लीधो। आ तमाम मुद्दे बात करिए, विडियोनी शरूआत करिए। नमस्कार दोस्तों, हूँ छुं दिलीप मोरिया अने आप जोई रह्या छो नमस्ते गीर। वधु एक सत्य घटना साथे आपना समक्ष हाजर थयो छुं अने आ सत्य घटना छे मध्य प्रदेशना रतलाम जिल्लानी। आ रतलाम जिल्लानुं एक गाम छे रतागढ़खेड़ा करीने आ गाम छे। आ गामनी अंदर एक खेडूत होय छे जे 4 जनवरी 2022 ना रोज वहेली सवारे 7:30 कलाके लाला उर्फे लाल सिंह नामनो आ खेडूत होय छे, जे दिवसे लाइट आवती होवाना कारणे ते वहेली सवारे 7:30 कलाके पोतानी वाड़ीए पहोंचे छे अने ते वाड़ीए पहोंचीने पोताना खेतरमां पाणी वाळवा माटे ट्यूबवेलनी जे पोतानी मोटर आवे छे तेनुं स्टार्टर बटन छे ते दबावे छे अने आ दबावता ज एक धमाको थाय छे। आ धमाको एटलो जबरजस्त हतो के एक गाम ज नहीं, परंतु आसपासना अनेक गामोनी अंदर आ धमाको छे ते सांभळवा मळे छे। आसपासना खेडूतो त्यां दौड़ी आवे छे, लाला उर्फे लालसिंह ने अवाज लगावे छे, परंतु ते मळतो नथी। पुलिसने बोलाववामां आवे छे, डॉग स्क्वॉडने बोलाववामां आवे छे तो जाणवा मळे छे के लालसिंहनुं माथुं छे ते खेतरमां 40 फूट दूर पड्युं छे, ज्यारे तेना बोडीना अलग अलग स्पाटो छे ते आखा खेतरनी अंदर अलग अलग विस्तारोमां पथरायेला जोवा मळी रह्या छे। ए ज्या जग्या उपर स्टार्टर हतुं त्यानो तमाम हिस्सो छे ते खेतरोमां दूर फेंकायेलो हतो। पुलिस अहींया पर डॉग स्क्वॉडनी मदद लई छे, एफएसएलनी मदद लई छे के आखरे आ धमाको कई रीते थयो। डॉग स्क्वॉडनी मदद लेवामां आवे छे तो जाणवा मळे छे के आ जे पुलिस छे ते आ समग्र केसनी तपास माटे एक सीटीनी रचना करे छे। पेलानी डेड बोडीनो हिस्सो छे ते आखो सवारे 7:30 बाद बपोरे 1-2 सुधी ए हिस्साओने शोधे छे, एनी एक पोटली बनावे छे ने तेने पीएम मां खसेड़े छे। पुलिसने आ जग्या उपरथी एक जिनेटिक स्टिक मળી હતી અને એક ડેટોનેટ મળ્યું હતું। તેનો જે ડેટોનિક આવે તે ડેટોનેટ મળ્યું હતું અને પુલિસને લાગ્યું કે આ મોટી સાજિશ છે, પરંતુ સાજિશ કોણે કરી એ મોટો સવાલ હતો। આ જીલેટિક સ્ટિક અને ડિટોનેટર છે એ કૂવા ખોદવા, પહાડ તોડવામાં, બ્લાસ્ટ કરવામાં કામ આવતું હોય છે। पुलिसे एक सीटनी रचना करे छे, अलग अलग अधिकारीओ होय छे, अनेक पुलिसकर्मी तेमां होय छे, तपासनो धमधमाट शरू करे छे। जे कोई पण गाम लोको आ तमाम मामलानी, आ हत्यानी, आ षड्यंत्रनी जानकारी आपशे तेने 10,000 ना इनामनी जाहेरात पण करवामां आवी। पुलिसे गामना लोकोनी पूछपरछ करी, परंतु पुलिसना हाथे कशुं न थयुं। आखरे पुलिसने जाणवा मळे छे के आज गामनो एक व्यक्ति छे सुरेश, जेनुं नाम छे, जे आ धमाको थयो पहला ए वाड़ीनी आसपास लोकोने जोवा मळ्यो हतो। बीजुं ए पण जाणवा मळ्युं के 6 महीना पहला पण आ गामनो जे सरपंच छे भवरलाल पाटीदार तेनी साथे पण तेनी वाड़ीए पण धमाको थयो हतो, परंतु आ भवरलाल घायल थयो हतो अने ते 10 दिवस इलाज कर्या बाद बची गयो। पुलिसे दानी शोधखोळ शरू करी अने आखरे सुरेश छे पकड़ाय छे। बीजी तरफ ए सरपंचने बोलाववामां आवे छे, जेनी वाड़ीए पण धमाको 6 महीना पहला थयो हतो। सुरेश ने पुलिस पूछे छे, परंतु सुरेश नहीं बोलतो। सुरेश ने एवुं कहे छे के तू वाड़ीनी आसपास शुं कारणे हतो, तो जवाब नहीं आपतो। पुलिस त्यारे पूछे छे के पहली वखत 6 महीना पहला धमाको थयो जे सरपंचना वाड़ीए
ત્યારે તું ઘર બંધ હતું અને તું બહાર હતો એવું ગામમાંથી જાણવા મળ્યું. આ વખતે પણ ધમાકો થયો. તું છેલ્લા 4 દિવસથી ઘરે નથી આવ્યો, ફરાર હતો. આખરે આ સુરેશ છે તે ભાંગી પડે છે અને જે કહાની તે કહે છે તે સૌ કોઈ સાંભળીને ચોંકી જાય છે. પોલીસના રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે આ કહાની સાંભળીને. સુરેશ કહે છે કે તેની પત્ની છે તે મજૂરી કામ કરે છે, હું પણ મજૂરી કામ વાડીએ ખેતી કરું છું. મારી પત્ની 1 વર્ષ પહેલા મજૂરી કામે ગઈ હતી. આ જે સરપંચ છે ભંવરલાલ પાટીદાર, તેને વાડીએ, ત્યાં મારી પત્નીને ત્યાંથી પરત ફરી ઘરે તો એનું મોઢું મુરઝાયેલું હતું, એ કશું બોલતી નહોતી, સુમસામ રહેતી. મેં એને પૂછ્યું પણ તેણે ના કીધું. રાતભર તે સૂતી નહીં, રડતી હતી. બીજે દિવસે સવારે પૂછ્યું, જવાબ ના આપ્યો. ફરી પૂછ્યું, કસમ આપી. ત્યારે એની પત્નીએ કીધું કે તે આ ભંવરલાલ જે સરપંચ છે તેની વાડીએ કામ માટે ગઈ હતી. ત્યાં તેનો મિત્ર લાલો ઉર્ફે લાલસિંહ, જે આ ધમાકામાં મોતને ભેટ્યો, એ અને અન્ય એક વ્યક્તિ હતો દિનેશ. આ ત્રણેય વ્યક્તિ છે તેણે તેની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું છે. ત્રણેય તેની સાથે જબરજસ્તી કરી છે. એ વાતની જાણ મને મારી પત્નીએ કરી પોલીસ સ્ટેશન, પરંતુ મને ન્યાય ના મળ્યો. આખરે મેં આ લોકોને જ સજા આપવાનું નક્કી કર્યું, બદલો લેવાનું નક્કી કર્યું. જેના કારણે મારો એક દોસ્ત છે બદ્રીલાલ, આ બદ્રીલાલ છે તેની પાસેથી મેં જિલેટિક સ્ટીક અને ડિટોનેટ લીધું હતું. પહેલો ધમાકો 6 મહિના પહેલા જે સરપંચ છે ભંવરલાલ, તેની વાડીએ એ ડિટોનેટર અને સ્ટીક છે, જિલેટિક સ્ટીક, તે તેના જે ટ્યુબવેલ છે ત્યાં રાખી હતી, પરંતુ તેની માત્રા વિસ્ફોટકની ઓછી હતી. બીજું કે ત્યાં લીમડાનું ઝાડ હતું. એ લીમડાના ઝાડના કારણે આ જે સરપંચ ભંવરલાલ છે તેને લીમડાના ઝાડે બચાવી લીધો હતો. લીમડાના ઝાડના ચીંથડા ઉડી ગયા હતા, પરંતુ સરપંચ ઘાયલ થયો હતો. ફરી મેં એ બદ્રીનાથ પાસેથી સ્ટીક અને ડિટોનેટ લીધા વધારે માત્રામાં, અને એ જે આ વ્યક્તિ મૃતક છે લાલસિંહ, તેની વાડીએ જે તેની મોટરની સ્વિચ હોય છે ટ્યુબવેલની, ત્યાં મેં ગોઠવ્યું હતું ખાડો પાડીને, અને તેને જેવી સ્વિચ દબાવી એવો ધમાકો થયો અને તેના ચીથડા ઉડી ગયા. આ લોકોએ મારી પત્ની ઉપર ન કરવાનું કામ કર્યું હતું. મને ન્યાય ન મળ્યો, તેના કારણે મેં જ આ લોકો સામે બદલો લેવાનું વિચાર્યું. આના ચીથડા મારા કારણે જુડ્યા છે. સરપંચ એમાં બચી ગયો છે. જોકે આ સમગ્ર હકીકત બહાર આવતા ખળભળાટ મચ્યો હતો. પોલીસે આ જે સરપંચ ભંવરલાલ છે તેની ધરપકડ કરી. જોકે લાલસિંહ છે તે તો મોતને ભેટ્યો છે, પરંતુ તેનો એક મિત્ર દિનેશ હતો, તેની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી. સાથે સાથે એ સુરેશની પણ ધરપકડ કરી, જેણે આ ષડયંત્ર રચ્યું હતું બદલો લેવા માટે, અને તેનો દોસ્તાર બદ્રીનાથ, જેણે તેને સ્ટીક, ડિટોનેટર અને જે જિલેટિક સ્ટીક આપી હતી, તેની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી. જોકે આમાં એવું પણ મનાઈ રહ્યું છે કે આબરૂની બીકે સુરેશે પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નહોતી કરી, એવી પણ એક વાત સામે આવે છે. બીજી વાત એ પણ સામે આવે છે કે પોલીસે તેની મદદ નહોતી કરી. લોકોનું કહેવું છે કે ઘણા બધા લોકો એવા છે જેનું કહેવું છે કે આ સુરેશે ખોટું કર્યું છે. આ લોકોને ઉડાવીને કાયદો હાથમાં લઈને ઘણા બધા લોકોનું એ પણ કહેવું છે કે બદલો લીધો જે સુરેશે લીધો એવો જ બદલો હોવો જોઈએ. આવા અલગ અલગ અનેક લોકોના મતો પણ છે. દોસ્તો, આપનો શું આ ઘટનાને લઈને આપનું શું કહેવું છે, આપ અચૂકથી અમને કમેન્ટ કરીને કહેજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો માટે આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમારો હેતુ કોઈને નુકસાન પહોંચાડવું, કોઈને બદનામ કરવો કે કોઈની લાગણી દુભાવવાનો નહીં, આપને સચેત અને જાગૃત કરવાનો છે. ફરી મળીશું આવી જ એક સત્ય ઘટના સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. ધન્યવાદ.